students, in this video we shall consider about Le-Chatelier's principle and what is the effect of pressure, temperature and catalyst on the equilibrium position according to this principle. For that we will consider the reaction. Nitrogen reacts with hydrogen to give ammonia gas. For balancing this reaction, the stoichiometric coefficients are: for nitrogen it is 1, for hydrogen it is 3, and for ammonia it is 2. Here during this reaction heat is evolved, and so this reaction is exothermic reaction. Now we shall consider what will happen when we change the pressure at equilibrium. Le-Chatelier's principle काय सांगतं तर at equilibrium when the conditions like concentration, temperature, pressure, temperature, catalyst are changed, then the system will oppose that change and try to reach equilibrium again. Means when we increase the pressure, the system will try to decrease the pressure. When you decrease the pressure, the system will try to increase the pressure, and so the reaction will take place in that way. म्हणजेच ती रिॲक्शन प्रेशर इन्क्रीज केलं तर डिक्रीज करण्यासाठी ज्या मार्गाने व्हायला पाहिजे फॉरवर्ड किंवा रिव्हर्स त्या रिॲक्शनचा रेट वाढेल. आपण एक कन्सिडर करतोय ही रिॲक्शन नायट्रोजन रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन टू गिव्ह अमोनिया गॅस. इथं लक्षात घेऊया आपण प्रेशरचा जेव्हा आपल्याला विचार करायचा आहे तेव्हा आपण एक विचारात घेऊया ऑल दीज गॅसेस बिहेव ॲज आयडियल गॅस. सो PV is equal to nRT. All these gases obeys the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. Now here volume is constant, we have not changed the volume, we are carrying out this reaction is a closed container, so volume is constant, R is constant, temperature is constant, this reaction is taking place at constant temperature, and so you can say that P is directly proportional to N. म्हणजे P आणि N प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. जेव्हा प्रेशरचा आपल्याला विचार करायचा आहे तेव्हा आपल्याला हे थोडंसं समजावून घ्यावं लागेल, कारण आपण प्रेशर कमी केलं आणि वाढवलं तर त्या सिस्टीमवर काय परिणाम होईल हे कॉन्सन्ट्रेशनसारखं सांगू शकत नाही. आपल्याला हा विचार करायचा आहे तो नंबर ऑफ मोल्सच्या भाषेत, आणि म्हणून त्यासाठी आयडियल गॅसचा इक्वेशनचा वापर आपण केला. फॉर धिस वी हॅव टू रिमेंबर pressure is directly proportional to number of moles. म्हणजे काय तर if you increase the pressure, number of moles will increase. If we decrease the pressure, number of moles will decrease. मग आता आपण Le-Chatelier's प्रिन्सिपल प्रमाणे प्रेशरमध्ये जो बदल करतोय म्हणजेच आपण बदल कशात करतोय नंबर ऑफ मोल्समध्ये. जे आता आपण असं म्हणू शकतो when we increase the pressure means we are increasing the number of moles, then according to this principle the system will try to decrease the pressure, means it will try to decrease the number of moles. लक्षात घ्या इथं आपल्याला हा विचार करताना प्रेशरचा विचार करताना नंबर ऑफ मोल्सचा विचार करायचा आहे, आणि म्हणून according to ideal gas equation pressure is directly proportional to number of moles, and so remember here when we increase the pressure means we are increasing the number of moles, and so the system will try to decrease the pressure, that means the system will try to decrease the number of moles. मग आता या रिॲक्शनसाठी आपण विचार करूया. फॉरवर्ड रिॲक्शनचा विचार केला. फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नायट्रोजन इज 1, number of moles of hydrogen is 3, and number of moles of ammonia is 2. That means in forward reaction the number of moles इथे एकूण झाले 4 आणि ते झाले 2. याचा अर्थ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज झालेत का? फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज झालेत. आणि जर रिव्हर्स रिॲक्शनचा विचार केला तर 2चे 4 झाले, याचा अर्थ रिव्हर्स रिॲक्शनमध्ये नंबर ऑफ मोल्स हे इन्क्रीज झालेले आहेत. हे आपण आधी समजावून घेऊया, म्हणजे प्रेशरचा इफेक्ट Le-Chatelier's प्रिन्सिपल प्रमाणे इक्विलिब्रियम पोझिशनवर कसा होतो हे आपल्याला विचारात घेता येईल. कोणत्याही रिॲक्शनसाठी आपण काय विचारात घेणार? आधी नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये काय झालेत आणि नंबर ऑफ मोल्स रिव्हर्स रिॲक्शनमध्ये काय झालेत, मग इन्क्रीज झालेत किंवा डिक्रीज झालेत किंवा इक्वल राहिलेत, तो भाग आपण नंतर आणखी रिॲक्शन्स घेऊन बघूया. मग आता इथं बघूया आपण ॲट इक्विलिब्रियम. आता आपण त्या सिस्टीमला धक्का देणार, स्ट्रेस देणार, या सिस्टीमला डिस्टर्ब करणार. ही सिस्टीम इक्विलिब्रियमला पोचली निवांत, आणि त्यावेळी आपण काय केलं, इफ वी इन्क्रीज द प्रेशर इज इन्क्रीज, वी हॅव इन्क्रीज द प्रेशर,
मीन्स वी हॅव इन्क्रीज द नंबर ऑफ मोल्स आपण इन्क्रीज केले का? सपोज ॲट इक्विलिब्रियम we tried to increase the pressure, we have increased the pressure means we have increased the number of moles, so the system will oppose. आपण इन्क्रीज करतोय ती सिस्टीम डिक्रीज करेल. याचाच अर्थ जेव्हा नंबर ऑफ मोल्स आपण इन्क्रीज केले तेव्हा ती सिस्टीम नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करायचा प्रयत्न करेल आणि मग तो डिक्रीज ज्या दिशेनं झाला त्या रिॲक्शनचा रेट वाढेल का? म्हणजे इथं आपण विचारात घेतलंय फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज झालेत, रिव्हर्स रिॲक्शनमध्ये नंबर ऑफ मोल्स इन्क्रीज झालेत. मग आता जेव्हा आपण प्रेशर इन्क्रीज केलं तेव्हा ती सिस्टीम काय करेल? प्रेशर डिक्रीज करेल, म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेल. म्हणजे ज्या दिशेनं नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज झालेत त्या दिशेनं ती रिॲक्शन वेगानं होईल. आणि म्हणून ही जी रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनसाठी पर्टिक्युलरली आपण सांगू शकतो व्हेन वी इन्क्रीज द प्रेशर देन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन विल इन्क्रीज. म्हणजे आपल्याला जर ह्या रिॲक्शनमध्ये अमोनियाची क्वांटिटी जास्तीत जास्त प्रमाणात मिळवायची असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? प्रेशर इन्क्रीज केलं पाहिजे. म्हणजेच आपण नंबर ऑफ मोल्स इन्क्रीज करणार आणि नंबर ऑफ मोल्स इन्क्रीज करतोय म्हणजे ती सिस्टीम नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करण्यासाठी फॉरवर्ड दिशेनं जास्त वेगानं होईल. अँड सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन विल इन्क्रीज व्हेन वी इन्क्रीज द प्रेशर. याचं अपोजिट आपण केलं. सपोज वी डिक्रीज द प्रेशर आपण डिक्रीज केलं. तीच रिॲक्शन इक्विलिब्रियमला पोचल्यावर आपण प्रेशर रिलीज केलं, प्रेशर डिक्रीज केलं म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज केले. मग नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज केले तर सिस्टीम काय करेल? नंबर ऑफ मोल्स इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करेल आणि ती इन्क्रीज ज्या दिशेनं झाली आहे त्या दिशेनं ती रिॲक्शन होईल. म्हणजेच इथं रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट वाढेल. सो रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन विल इन्क्रीज व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर ऑर व्हेन वी डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स. सो लक्षात घ्या, कोणतीही रिॲक्शन आपल्याला, आपण ही पर्टिक्युलर रिॲक्शन घेतली आहे, कोणतीही रिॲक्शन असेल तर ती बॅलन्स रिॲक्शन लिहिली आपण आणि गॅसियस नंबर ऑफ मोल्सचा विचार केला तर फॉरवर्ड रिॲक्शननं नंबर ऑफ मोल्स इन्क्रीज झालेत का डिक्रीज झालेत का इक्वल आहेत ते बघून मग आपण प्रेशरचा इफेक्ट प्रत्येक वेळी वेगळा सांगू शकतो. जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये म्हटलं की रिॲक्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढतो, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट वाढतो. तसं आपण इथं म्हणू शकत नाही प्रत्येक रिॲक्शनसाठी, कारण त्या रिॲक्शनमध्ये जे बॅलन्स करण्यासाठीचे स्टॉइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स आहेत म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्ये आणि रिव्हर्स रिॲक्शनमध्ये कसे बदललेत त्याच्यावरून प्रेशरचा इफेक्ट त्या रिॲक्शनवर काय होतो हे सांगता येईल. म्हणून या रिॲक्शनसाठी पर्टिक्युलर आपल्याला जर असा प्रश्न विचारला, इफ यू हॅव टू ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया गॅस, what we have to do for the pressure? For that we have to increase the pressure. प्रेशर इन्क्रीज केलं तर इथं काय होणार आहे? फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढणार आहे. आणि म्हणून जर अमोनिया गॅसची क्वांटिटी आपल्याला या प्रोजेक्टमध्ये जास्त मिळवायची असेल तर आपण या रिॲक्शनसाठी प्रेशर इन्क्रीज केलं पाहिजे. ॲट हाय प्रेशर यू कॅन ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया गॅस. समजा आपण वेगळी रिॲक्शन एक विचारात घेतली. सपोज वी हॅव हायड्रोजन गॅस प्लस iodine gas to give twice HI gas. आता या रिॲक्शनमध्ये प्रेशरचा फरक म्हणजे इफेक्ट काय होईल इक्विलिब्रियमला पोहोचल्यावर? इथं काय झालं आहे बघा, हायड्रोजनचा कोएफिशियंट आहे 1, आयोडीनचा कोएफिशियंट आहे 1, म्हणजे याची बेरीज झाली 2 आणि हायड्रोजन आयोडाईडचा कोएफिशियंट आहे 2. जे नंबर ऑफ मोल्स जेवढे रिॲक्टन्सचे आहेत तेवढेच प्रोडक्ट्सचे आहेत. सो इथं आपण जरी प्रेशर इन्क्रीज केलं तरी दोन्ही रिॲक्शनच्या रेटवर काही परिणाम होणार नाही, म्हणजे ती इक्विलिब्रियम पोझिशन बदलणार नाही, किंवा डिक्रीज केलं तरीही काही बदल होणार नाही. म्हणजे जर रिॲक्शनमध्ये कोएफिशियंट सेम राहिलेले असतील तर आपण नंबर ऑफ मोल्समध्ये काहीच बदल होणार नाही असं सांगू शकतो. समजा ती रिॲक्शन आपण उलटी घेतली, N2O4 गॅस gives twice NO2 गॅस. आता या रिॲक्शनमध्ये काय झालं आहे? नंबर ऑफ मोल्स इथं 1 आहे, इथं नंबर ऑफ मोल्स 2 आहेत. म्हणजे इथं नंबर ऑफ मोल्स वाढले, 1चे 2 झाले. मग जर प्रेशर आपण इन्क्रीज केलं म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स काय करतोय आपण इन्क्रीज करतोय, ती सिस्टीम काय करेल? नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करायचा प्रयत्न करेल. म्हणजेच
ज्या दिशेनं नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज झालेत त्या दिशेनं तो रेट वाढेल. म्हणजे या रिॲक्शनसाठी रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट वाढेल. व्हेन वी इन्क्रीज द प्रेशर the rate of reverse reaction will increase. When we decrease the pressure, the system will try to increase the pressure, means number of moles वाढवायचा प्रयत्न करेल. मग नंबर ऑफ मोल्स वाढलेत कुठल्या दिशेनं? इथं फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये. म्हणून लक्षात घ्या, हे तिन्ही रिॲक्शन्स एकत्रितपणे आपण बघू शकतो. या रिॲक्शनमध्ये आपण फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढवायचा असेल तर प्रेशर इन्क्रीज करणार. या रिॲक्शनमध्ये प्रेशर इन्क्रीज केलं का डिक्रीज केलं का काही फरक पडणार नाही, कारण नंबर ऑफ मोल्स सेम आहेत. या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला जर फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढवायचा असेल, जे फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढवणं म्हणजे प्रोडक्टची क्वांटिटी वाढवणं, प्रोडक्टची क्वांटिटी वाढवायची असेल तर याच्या अपोजिट आपण रिॲक्शन घडवून आणली पाहिजे. सो वी हॅव टू डिक्रीज द प्रेशर. इथं आपण डिक्रीज प्रेशर केलं तर ती सिस्टीम काय करेल? प्रेशर इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करेल. म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स इन्क्रीज करण्यासाठी ही रिॲक्शन फॉरवर्ड डिरेक्शननं जास्त वेगानं होईल. लाईक दिस वी कॅन कन्सिडर ला शटालीज प्रिन्सिपल फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स. नाउ वी विल कन्सिडर अबाउट दी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Third factor, what is the effect of temperature according to La Chatali's principle? टेम्परेचरचा विचार करता या रिॲक्शनमध्ये आपण आधीच एक्सप्लेन केलं की ही रिॲक्शन फॉरवर्ड रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. म्हणजे काय? तर इथं हीट इव्हॉल्व होते. फॉरवर्ड रिॲक्शन फक्त बघा, नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन गिव्ह अमोनिया प्लस हीट. हीट ही प्रोडक्ट साईडला आपण लिहिली आहे पॉझिटिव्ह साईन घालून. याचा अर्थ इथं हीट इव्हॉल्व झाली, हीट प्रोड्यूस झाली आणि म्हणजेच इथं हीट बाहेर पडली, उष्णता उत्सर्जित झाली म्हणतो आपण. अँड दॅट रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. सो द रिॲक्शन इन विच हीट इज इव्हॉल्व इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. आणि मी आधी सांगितलं तसं कोणत्याही रिॲक्शनमध्ये जर फॉरवर्ड रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असेल तर रिव्हर्स रिॲक्शन ही एंडोथर्मिक असणार. जर रिव्हर्स रिॲक्शनचा विचार केला तर रिॲक्टन साईडला हीट येईल. हीट ही रिॲक्शनमध्ये भाग घेते, इन्व्हॉल्व होते, याचा अर्थ हीट ॲब्सॉर्ब होते. अँड सो इट इज कॉल्ड ॲज एंडोथर्मिक रिॲक्शन. सो वेन द फॉरवर्ड रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक, द रिव्हर्स रिॲक्शन इज एंडोथर्मिक. याच्या उलटं असेल, जर फॉरवर्ड रिॲक्शन एंडोथर्मिक असेल तर रिव्हर्स रिॲक्शन ही एक्झोथर्मिक असतं. हे प्रिन्सिपल लक्षात ठेवायचं आपण. आता या रिॲक्शनसाठी पर्टिक्युलर का होईल? टेम्परेचरचा इफेक्ट तुम्हाला माहीत आहे. टेम्परेचर वाढवलं किंवा टेम्परेचर कमी केलं तर व्हॅल्यू ऑफ Kc बदलते. टेम्परेचर बदललं की ही व्हॅल्यू बदलते. मग टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो तो आपण आधी विचारात घेऊया. आपण काय करणार? एकतर टेम्परेचर इन्क्रीज करणार किंवा डिक्रीज करणार. सपोज फर्स्टली वी इन्क्रीज द टेम्परेचर ॲट इक्विलिब्रियम. ही रिॲक्शन इक्विलिब्रियमला पोहोचली आणि त्यावेळी आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं. टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय म्हणजे काय करतोय? आपण हीट सप्लाय करतोय, हीट देतोय त्याला. When we increase the temperature, what will happen? The system will oppose that change. आपण इन्क्रीज करतोय, ती सिस्टीम डिक्रीज करणार. मग डिक्रीज करणार याचा अर्थ इथं काय होईल? जिथं आपण दिलेली हीट वापरली जाते ती रिॲक्शन जास्त वेगानं घडणार. सो व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, द हीट वी हॅव सप्लाइड इट विल बी absorbed. It will be used in the reaction. So what will happen? जर ज्या रिॲक्शनमध्ये हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते, ज्या रिॲक्शनमध्ये हीटची क्वांटिटी कमी केली जाते वापरून, ती रिॲक्शन जास्त वेगानं घडेल. म्हणजेच आता काय झालं सांगा, जेव्हा आपण टेम्परेचर वाढवलं तेव्हा ती रिॲक्शन हीट ॲब्सॉर्ब करणार. याचा अर्थ ती रिॲक्शन जिथं एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन जास्त वेगानं घडेल का? अँड सो इन दिस रिॲक्शन forward reaction is exothermic but the reverse reaction is endothermic. So when we increase the temperature, the rate of reverse reaction will increase. आपण जी हीट म्हणजे आपण जर कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार केला ना तसा इथं करायचा. म्हणजेच आपण काय केलं? हीटची क्वांटिटी वाढवली, हीटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं म्हणूया आपण, इन्क्रीज केली.
टेम्परेचर याचा अर्थ हीट वाढवली ती सिस्टीम काय करेल, ती हीट कमी करायचा प्रयत्न करेल. कमी करणार म्हणजेच काय करणार, ती जी हीट आपण सप्लाय केली आहे ती रिॲक्ट होणार, म्हणजेच या रिॲक्शनचा रेट वाढेल. सो द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिॲक्शन विल बी मोर ॲट हाय टेम्परेचर. सो रिमेंबर, द एंडोथर्मिक रिॲक्शन इज फेवर्ड ॲट हाय टेम्परेचर. जर एंडोथर्मिक रिॲक्शन आपल्याला जास्त वेगानं घडवून आणायची असेल तर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय. आणि दुसरा बदल आपण बघूया, व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर व्हॉट विल हॅपन. जर आपण टेम्परेचर डिक्रीज करतोय, ती सिस्टीम टेम्परेचर इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करणार, म्हणजेच सिस्टीम काय करेल, हीट इव्हॉल्व करायचा प्रयत्न करेल. म्हणजेच आपण जर टेम्परेचर डिक्रीज केलं, ती सिस्टीम टेम्परेचर वाढवण्यासाठी हीट प्रोड्यूस करेल. अँड सो फॉर दॅट द रेट ऑफ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन विल इन्क्रीज. So when we decrease the temperature, the rate of exothermic reaction will increase, and so exothermic reaction is favored. It takes place at a higher rate at the lower temperature. So remember here, या रिॲक्शनसाठी जर या रिॲक्शनचा पर्टिक्युलर आपण विचार केला तर अमोनियाची क्वांटिटी आपल्याला लार्ज क्वांटिटीमध्ये मिळवायची असेल, म्हणजेच फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढवायचा असेल, कारण फॉरवर्ड रिॲक्शन ही एक्झोथर्मिक आहे, तर टेम्परेचर काय केलं पाहिजे, डिक्रीज केलं पाहिजे. म्हणजे अमोनियाची क्वांटिटी आपल्याला लार्ज प्रमाणात मिळवायची असेल तर ती मिळवते आपल्याला ॲट लो टेम्परेचर. सो वी हॅव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. रिमेंबर हियर, नाउ वी कॅन से दॅट Kc is equal to concentration of NH3 square upon concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3. Remember here, when we change the temperature, here the concentration will change. आता टेम्परेचर आपण बदललं, मी आता म्हटलं तुम्हाला टेम्परेचर आपण इन्क्रीज केलं, काय होणार, ती सिस्टीम ते टेम्परेचर कमी करण्यासाठी एंडोथर्मिक रिॲक्शन जास्त वेगानं होणार. एंडोथर्मिक रिॲक्शन जास्त वेगानं होणार म्हणजेच इथं काय होईल, NH3ची क्वांटिटी कमी होत जाईल का, NH3ची क्वांटिटी ही डिक्रीज होईल आणि ही क्वांटिटी वाढेल. N2 आणि H2ची क्वांटिटी ही इन्क्रीज होईल. बरं, आता ही डिक्रीज झाली आणि ही इन्क्रीज झाली म्हणजे Kcची व्हॅल्यू कमी होईल. आणि म्हणून लक्षात घ्या, इथं ह्या वेळी आपल्याला जेव्हा Kc म्हणजे टेम्परेचरवर तो अवलंबून असतो, Kcची व्हॅल्यू ही बदलते, कारण जर आपण टेम्परेचर बदललं तर याचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलू शकतं आणि म्हणून Kcची व्हॅल्यू ही टेम्परेचरवर अवलंबून असते. या पद्धतीनं आपल्याला टेम्परेचरचा इफेक्ट एक्सप्लेन करता येईल. नाउ इन धिस रिॲक्शन वी यूज द कॅटॅलिस्ट आयर्न विथ द स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मॉलिब्डेनम. कुठल्याही रिॲक्शनमध्ये आपण कॅटॅलिस्टचा वापर कशासाठी करतो, तर टू इन्क्रीज द रेट ऑफ द रिॲक्शन. कॅटॅलिस्ट इज द सबस्टन्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन बट इट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. कॅटॅलिस्ट हा कोणत्याही केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग न घेता त्या रिॲक्शनचा रेट वाढवतो. मग जर आपण इक्विलिब्रियमच्या वेळी कॅटॅलिस्टमध्ये बदल करायचा प्रयत्न केला तर काय घडेल, तर इथं सगळ्यात सोपं लक्षात ठेवायचं, कोणत्याही रिॲक्शनमध्ये कॅटॅलिस्ट वापरला गेलेला असेल तर जेव्हा आपण इक्विलिब्रियमच्या वेळी त्या कॅटॅलिस्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी किंवा जास्त करतोय तर त्याचा कोणताही इफेक्ट त्या रिॲक्शनच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनवर होत नाही. कॅटॅलिस्ट ज्या प्रपोर्शनमध्ये रेट ऑफ रिॲक्शन फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढवेल त्याच प्रपोर्शनमध्ये रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट पण वाढवेल आणि त्यामुळे देर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॅटॅलिस्ट on the equilibrium position according to La Chatelier's principle. So we have considered about the effect of concentration, temperature, pressure and catalyst on the equilibrium position according to La Chatelier's principle.